ആ ഫീസ് ഇളവ് ചെയ്യാട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം. അത് അത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്കമാലി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എയർപോർട്ട് നെടുമ്പാശ്ശേരി. മുദ്ര ഡാൻസ് ക്ലാസ്. എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോണ വഴിയാണോ? ആ അതെ അതെ, അങ്കമാലിന്ന് എയർപോർട്ടിലോട്ട് വരണ വഴിക്ക്. അപ്പൊ കെട്ടിയവനെ കൊണ്ടുവരാൻ വരുമ്പോ കയറാം. ഓഫ് കോഴ്സ്, ഓൾവേസ് വെൽക്കം. ആ ഒരു പാട്ട് പാടി എന്റെ തൊണ്ട അടഞ്ഞിരിക്കുക മിസ്സേ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പാട്ടൊക്കെ പാടി സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ആയില്ല, വൈകുന്നേരം തൊട്ട് തൊണ്ടയ്ക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയായി. പാട്ട് പാടിയപ്പോ കണ്ണ് തട്ടിയതാണ് മാം. Good morning, ma'am. Good morning. പ്രേയർ ആരാണ്? പ്രേയർ ആരാടാ? ഞാൻ പാടാം. പ്രേയർ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ പാടിക്കോളൂ കേട്ടോ. Okay, ma'am. Good morning, all. Good morning, ma'am. Thank you, God, Lord, for this new day, for our friends and work and play. Thank you, God, Lord, for guiding us with your love so glorious. Bless our school, our teachers to help us to learn in all we do. May we grow into that light, walking always in what is right. Fill our heart with joy and peace. May our kindness never cease. Help us share, help us care. You show your love everywhere. സൈൻ ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ, ആരില്ലെങ്കിൽ? കോട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. If you want to shine like a sun, first burn like a sun. APJ അബ്ദുൽ കലാം. നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യനെ പോലെ തിളങ്ങണമെങ്കിൽ ആദ്യം സൂര്യനെ പോലെ കത്തിക്കണം. എന്നാ പിന്നെ നമ്മളെ അങ്ങ് കത്തിക്കാം. എങ്ങനെ കത്തിക്കാം? If you can attend at the class regularly, after you do homework, then search more information and study that point very well. So you shine like a sun. Quote presented by Prasida from Thrissur. Very good. Thank you, ma'am. സൈൻ ഇൻ ആരാ? ഞാനൊരു സ്റ്റോറി പറയാനായിരിക്കും. സ്റ്റോറി. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? The boy who cried the wolf. This is the story of the shepherd
കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഇല്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. ഹലോ ഹലോ ആ കേൾക്കാമോ മാം? അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്റ്റോറി പറയാനാണ്. ദ ബോയ് ഹു ക്രൈഡ് വോൾഫ്. എടാ കുറച്ച് നീങ്ങി എന്നിട്ട് പറയാവോ? റേഞ്ച് ഉള്ള നമുക്ക്. ഓക്കെ. ഹലോ കേൾക്കാമോ? പറയൂ. This is a story of the shepherd boy in a village. He cried out, "Wolf, wolf," as a joke to get attention from the villagers. The villagers rush to help him. They get angry upon seeing no wolf. The boy laughed at them, but he got scolded in return. The boy continued this once more, and the entire thing repeated once again. Third time, to the boy's surprise, a wolf appears. This time, the villagers did not help even after the boy shouted for help. Later, the villagers found out about the incident and saw the boy crying who lost his sheep. Later, an old man confronted him and said that people will not believe a liar even when he tells the truth. The moral of the story is nobody believes a liar even when he speaks the truth. Thank you, ma'am. യൂണിറ്റ് 4 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലേ? കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞല്ലേ? ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് പ്ലീസ്. Yes. As cognitive development proceeds and children's thinking ability, their vocabulary also increases to include comparative terms such as big, small, tall, short. They also include spatial terms such as above and below, near, far in their speech. The language children use clearly reflects the level of the cognitive development. Children in 3 to 6 years age grow, talk, and understand about things that they touch, see, hear, or experience through their senses. They cannot understand or talk about abstract things such as honesty. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെയ്തിരുന്നോ? ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു മാം. ഓക്കെ. യെസ്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? Cognitive development proceeds and children's thinking ability, their vocabulary also increases to include comparative terms. അതായത് ഈ വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് കുട്ടികളില് എന്താ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി, ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നത് അല്ലെ? തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? their vocabulary also increases. Vocabulary എന്താണ്? Vocabulary, what's mean by vocabulary? പദസമ്പത്ത്. പദസമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പദാവലികൾ അല്ലെ? വേർഡ്സുകള്, പദങ്ങള്, വേർഡ്സുകള് രൂപപ്പെടുന്നതും ഏതൊരു ടൈമിലാണ്? വൈജ്ഞാനിക വികാസം കുട്ടികളിൽ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്താണ് കുട്ടിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതും വൊക്കാബുലറീസ്, പദാവലികളൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ടേംസുകൾ, അതായത് വലുത്, ബിഗ്, സ്മോൾ, ടോൾ, ഷോർട്ട് എന്നൊക്കെ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വൈജ്ഞാനിക വികാസം നടക്കുന്ന ടൈമിലാണ് കുട്ടികൾ അതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അല്ലെ? കമ്പാരിസൺ മനസ്സിലാക്കും. ചെറിയ പാവേനെ കണ്ട ചെറുതാണെന്നും വലുതാണെന്നും ഒക്കെ ആദ്യം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ടോൾ, ഷോർട്ട് എന്ന കമ്പാരിറ്റീവ് ടേംസുകൾ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. They also include spatial terms such as above and below,
near, far in their speech. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സ്പേഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടേംസുകൾ. സ്പേഷ്യൽ ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എബവ്, ബിലോ. എബവ് എന്താണ്? മുകളിൽ. ബിലോ താഴെ. നിയർ അടുത്ത്. ഫാർ ദൂരെ. അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളും കൂടി എന്താണ് കുട്ടികള് അവരുടെ സ്പീച്ചിൽ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവരുടെ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വൊക്കാബുലറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, കമ്പാരിറ്റീവ് ടേംസുകൾ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. സ്മോൾ, ടോൾ, ഷോർട്ട് എന്ന കമ്പാരിറ്റീവ് ടേംസുകൾ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ്? സ്പേഷ്യൽ ടേംസുകൾ അല്ലെ, അത് അവരുടെ സ്പീച്ചിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് സ്പേഷ്യൽ ടേംസിലൂടെ പറഞ്ഞത്? Above, below, near, and far in their speech. Okay. Language children use clearly reflects the level of their cognitive development. Yes. Language children use clearly reflects the level of their cognitive development. അതായത് കുട്ടികളുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ വൈജ്ഞാനിക വികാസം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്താണ് കുട്ടികളെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലാംഗ്വേജസുകൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു 3-6 വയസ്സാവുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു? ചിൽഡ്രൻ ഇൻ 3 to 6 year age group talk and understand about things that they touch. 3-6 വയസ്സാവുന്ന ടൈമിൽ കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു? About things, touch, feelings, or experience there. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? എന്ത് ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ? സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികള് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതും കാണുന്നതും നോക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ആ ഫീലിങ്സ് കുട്ടികൾ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികള് കുറെ കാര്യങ്ങള് ആ ഒരു 3 to 6 പീരീഡിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? They cannot understand or talk about abstract things such as honesty. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? They cannot understand, അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തൊക്കെ? അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഐക്യപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഏത് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു 3 years ആ ഒരു ടൈമിലൊന്നും കുട്ടികൾ അങ്ങനെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു ചിന്താഗതികളൊന്നും അവരിൽ രൂപപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓണസ്റ്റി എന്ന വികാരം. എന്താണ് ഓണസ്റ്റി? സത്യസന്ധത പോലുള്ള അമൂർത്തമായ വികാരങ്ങളൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ആ ഒരു ടൈമിൽ കുട്ടികളിൽ രൂപപ്പെടുന്നില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ അവരുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ടേംസുകളും കമ്പാരിറ്റീവ് ടേംസുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ വൊക്കാബുലറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് തിങ്കിങ് എബിലിറ്റീസ് വർദ്ധിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ടൈമാണ് എന്താണ് 3 to 6 yearsലെ കുട്ടികളുടെ വൈജ്ഞാനിക വികാസം ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്, ക്ലിയർ ആണോ? പാരഗ്രാഫ് എന്ത് പറയണോ? clear ആണ് മാം. ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ്. സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ്, വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്? പ്രധാനമായും ഇതിന് 3 ഘട്ടങ്ങളാണ്, 3 phases ആണ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? inactive phase, iconic stage, then symbolic stage. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. യെസ്, അപ്പൊ ഇത് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ തിയറിയാണ്. ജെറോം എസ് ബ്രൂണറിന്റെ ഒരു തിയറിയാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ പേരോടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, എക്സ്ട്രാ പഠിച്ചു തരുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി ടീച്ചർ ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്, നമുക്ക് ആ തിയറിയിലെ സ്റ്റേജ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ആരുടെ തിയറിയാണ്, അവിടെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. According to Jerome S. Bruner, according to Jerome S. Bruner,
Jerome, Jerome. Jerome, Jerome. S. Bruner, S. Doctor Bruner, 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 according to Jerome S. Bruner. പേരാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യണോന്ന് പറഞ്ഞത്? യെസ്, പേരോട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജെറോം എസ് ബ്രൂണർ, കോമ, ഒരു കോമ ഇടാം. One's intellectual ability, one's, O-N-E', one's intellectual ability, one's intellectual ability, one's intellectual ability evolves, evolves, E-V-O-L-V-E-S, evolves, E-V-O-L-V-E-S, evolves, evolves, comma, comma, as a result of, as a result of, as a result of, as a result of, as a result of maturation, maturation, M-A-T-U-R-A-T-I-O-N, maturation, M-A-T-U-R-A-T-I-O-N, maturation, maturation, comma, training, comma, training, maturation, comma, training, and experiences, and experiences, and experiences, and experiences through T-H-R-O-U-G-H, T-H-R-O-U-G-H, through a series, a series, a series, S-E-R-I-E-S, a series, S-E-R-I-E-S, a series of, a series of 3 sequential stages, a series of 3 series of sequential stages, sequential, S-E-Q-U-E-N-T-I-A-L, sequential, S-E-Q-U-E-N-T-I-A-L, sequential stages, S-T-A-G-E-S, stages, sequential stages. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം, നോട്ട് ചെയ്യാം ട്ടോ, നോക്കാം. According to Jerome S. Bruner, according to Jerome S. Bruner, comma, one's intellectual ability evolves as a result of maturation, comma, training and experiences through a series of 3 sequential stages. ഇത് ജെറോബസ് പ്രൂവറിന്റെ തിയറി ആണ് മാം. യെസ്, അതിലാണ് 3 സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എഴുതിയോ നിങ്ങൾ? ഈ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയോ മാം? ഫ്രീക്വന്റ് സ്റ്റേജസ് അത് കഴിഞ്ഞൊന്ന് പറഞ്ഞേ മാം. ഫ്രീക്വന്റ് സ്റ്റേജസ്, ഫ്രീക്വൻസി എന്നല്ല, സീക്വൻഷ്യൽ സ്റ്റേജസ്, അത്രേ ഉള്ളൂ.
മാം അത് ആ ഒരു വേർഡ് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ത്രൂ എ സീരീസ് ഓഫ് ബാക്കിയൊന്ന് ക്ലിയർ ആയി. 3 sequential stages. 3 frequent stages അങ്ങനല്ലേ? Sequential. ആ സ്പെല്ലിംഗ് SEQUENTAL. sequential stages. Okay. Thank you. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തത്? ഡെഫിനിഷൻ നോട്ട് ചെയ്തോ? യെസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരാളുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈജ്ഞാനിക വികാസം ഒരാളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അയാള് പക്വത കൈവരിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെ ആ 3 സ്റ്റേജസിൽ കൂടിയാണ് ഒരാളിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ഇന്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ. ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭൗതിക വികാസം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അയാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അയാളൊന്നിൽ മെച്ചേർഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ, അങ്ങനെ ആ 3 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരാളിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ഭൗതിക വികാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് രൂപപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ 3 സീക്വൻഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ്, ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ്, സിംബോളിക് സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റേജസ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കണം. ഫസ്റ്റ് എനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രവർത്തന ഘട്ടം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. പ്രവർത്തന ഘട്ടം. എനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് മീൻസ് പ്രവർത്തന ഘട്ടം. അതായത് അവർ നോക്കണ്ട, കുട്ടി അവന്റെ ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണത് കേട്ടോ. കുട്ടി തന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് എനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം. സ്റ്റേജ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ child description of things and events in terms of suitable motor responses activities. In this stage, the child knows the world only through a medium of operation, not through the words or images. For example, the infant understands his environment by touching, biting, and grasping. എനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? പ്രധാനമായിട്ട് അത് എന്ത് സ്റ്റേജ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? പ്രവർത്തിച്ചു പഠിക്കുക അല്ലെ, ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻസിലൂടെയാണ് കുട്ടി അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് ടച്ചിങ്, ബൈറ്റിങ്. ടച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെ, ഫീൽ ചെയ്ത് അറിയുന്നു. ബൈറ്റിങ് എന്താണ്? ബൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചില കാര്യങ്ങൾ കുട്ടി കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ ഏത് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും? കുട്ടി ഒരു ലോകത്തെ തന്റെ ലോകത്തെ പരിചയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും. അവന്റെ ലോകത്തെ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴാണ്. അവൻ എങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്? ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെ, ആക്ഷൻസിലൂടെയാണ് കുട്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നത്. ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൂടെ. അങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞ് ആദ്യ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവിടെ വേർഡ്സിനോ ഇമാജിസിനോ പ്രസക്തി ഉണ്ടോ? അവിടുത്തെ മീഡിയം ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ്സും അല്ല ഇമാജിൻസും അല്ല. കുട്ടി ആക്ഷൻസിലൂടെയാണ് എന്ത് വിവരങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. യെസ്. ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ലാന്നോ? എന്താ പറഞ്ഞേ? ആക്ഷൻസിലൂടെയാണ് കുട്ടി പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങളതൊന്ന് എഴുതാം. ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിന്റെ നേരെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? representation of knowledge through actions. representation of knowledge through actions. THROUGH, through actions. Representation of knowledge through actions. അപ്പൊ എനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്? ആ സ്റ്റേജില് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിത്ര, എന്താണ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണോ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നത്? 11 മണിയായല്ലോ. ഓക്കെ, വൈകിരുന്നോ?
ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് കുട്ടികളില്? എങ്ങനെയാണ് അവര് നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്? Representation of knowledge through actions. Yes. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് മനസ്സിലായോ? ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ സ്റ്റേജ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്താണ്? ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ്. ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ്. Yes, iconic stage. This stage is characterized by the child description of things and events in terms of audio-visual images or mental picture in this stage. Information is gained by imagery, and the child is a prisoner of this affective world. So, ഈ iconic stage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? എങ്ങനെയായിരിക്കും കുട്ടി നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിന്റെ ഇമേജ് മനസ്സിൽ കണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്ന അതായത് വീട്ടുവളപ്പിൽ കുട്ടി ഒരു കോഴിയെ കാണുന്നു അല്ലെ? ആദ്യം ഒരു കുട്ടി അത് കോഴിയെ കാണുന്നു, പിന്നെ അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കോഴിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുന്നു അല്ലെ? അതിനുശേഷം കോഴിയുടെ ശബ്ദം മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും കോഴി വീട്ടുവളപ്പില് അല്ലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയുടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബഹളങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് രൂപപ്പെടുന്നു? ഇവിടെ കോഴിയാണ് ബഹളം കൂട്ടുന്നത് അല്ലെ? കോഴിയാണ് അവിടെ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ കോഴിയുടെ ഒരു മെന്റൽ പിക്ചർ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ നോളജ് അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? representation of knowledge through images അല്ലെ? ഇമാജസിലൂടെ, മെന്റൽ ഇമാജസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ വിഷ്വൽസിലൂടെയാണ് കുട്ടി നോളജ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? കാര്യങ്ങളെ ഇൻഫർമേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ത്രൂ മെന്റൽ ഇമാജസിലൂടെ. representation of knowledge through images. iconic stage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? representation of knowledge through images. representation of knowledge through images. മാം ഇവിടെ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? എന്തോ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് മനസ്സിലായില്ല എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അത് കണ്ടും കേട്ട അത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇമാജസിനാണ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഇമാജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓഡിയോ എന്താണ് കേൾക്കുക, വിഷ്വൽ എന്താണ് കാണുക. ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഇമാജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? കണ്ടും കേട്ട് അറിയുന്ന ഇമാജസ്. അപ്പൊ അതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കോഴിനെ കുട്ടി ആദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? കോഴിയുടെ ശബ്ദം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഒരു ദിവസം കോഴി അവിടെ കോഴി കാണുന്നില്ല. റൂമിന് പുറത്തുനിന്ന് കോഴി ചിലപ്പോൾ പൂവായിരിക്കും. പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ പൂവിൽ ഏതിനെ കുട്ടി ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. മെന്റൽ പിക്ചർ ഒക്കെ രൂപപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ വിഷ്വൽ ഓഡിയോ കേട്ടു കുട്ടി അല്ലെ? കോഴിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ കോഴിയുടെ പിക്ചർ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുകയാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ മെന്റൽ ഇമാജസ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് സ്റ്റേജിലാണത്? കുട്ടിയുടെ വൈജ്ഞാനിക വികസനത്തിന്റെ ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജിലാണ്. അതായത് ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇനി മലയാളത്തില് ബിംബനഘട്ടം എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരു ബിംബനം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ അല്ലെ? ഇമാജസ് മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് എന്ത്? ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളില് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലായിരിക്കട്ടെ, കുഞ്ഞ് ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്തൊരു പൂച്ച അടുത്ത മുറിയിൽ നിന്ന് കരയുന്നുണ്ടോ? കുഞ്ഞ് പറയും അല്ലെ, പൂച്ചയാണ് കരയുന്നതെന്ന് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കുട്ടിയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്? അവന്റെ മനസ്സിൽ ആ പൂച്ചയുടെ മെന്റൽ ഇമാജസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അത് നമ്മളോട് ആ നോളജ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോടത് പറയുന്നത്. ആദ്യം കുട്ടി അത് മനസ്സിൽ കണ്ടു, പൂച്ചയെ മനസ്സിൽ കണ്ടതിന് ശേഷം അവനെ പൂച്ച കരയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് നോളജ് ത്രൂ ഇമാജസ്. ഇമാജസിലൂടെ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ്, ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് എന്താ? ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് അഥവാ ബിംബനഘട്ടം. ആദ്യത്തേത് എന്തായിരുന്നു? ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ്, പ്രവർത്തന ഘട്ടം. ഇതെങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുടെ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്? റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് നോളജ് ത്രൂ ആക്ഷൻ. അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. സിംബോളിക് സ്റ്റേജ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ. ജെറോമസ് സ്കൂണറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് എന്താ? സിംബോളിക് സ്റ്റേജ്.
During this stage, symbolic representation in the form of words, symbols, and other imaginary abstract phenomena take the place of motor activities and audiovisual images. Here, the child used symbolic activities such as language and mathematics. Symbolic stage. Symbolic stage. In the പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാ എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? കാണിച്ചിട്ടല്ലേ? മലയാളത്തിൽ symbolic stage എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരൂപാത്മക ഘട്ടം എന്നാണ് സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്നത്. പ്രതിരൂപാത്മക ഘട്ടം, symbolic stage. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്? വേർഡ്സ്, സിംബൽസ് ആൻഡ് അതർ ഇമാജിനറി അബ്സ്ട്രാക്ട് അല്ലെ? വേർഡ്സിലൂടെ, സിംബൽസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മറ്റ് പിക്ചേഴ്സിലൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിംബോളിക് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പ്രധാനമായും എന്താ മനസ്സിലാവേണ്ടത്? കുട്ടികള് സിംബലുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സിംബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിംബൽസ് അവിടെ എന്താ വരുന്നത്? മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെ? അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കുട്ടികള് സിംബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ അതായത് സിംബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. തീപ്പെട്ടി തീപ്പെട്ടി എടുക്കണ്ട. ഓ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഘട്ടത്തിലെ വാക്കുകൾ, ചിഹ്നങ്ങൾ, സാങ്കല്പിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്താണ് ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൗണ്ടിങ്, എണ്ണം പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ്? എണ്ണാനൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഏത് ടൈമിലാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് മറ്റേത് ഏതാണ്? തരംതിരിക്കല് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതൊക്കെ എപ്പോഴാണ്? ഈ ഒരു സിംബോളിക് സ്റ്റേജിലാണ് കുട്ടികളുടെ അത്തരത്തിലുള്ള നോളജുകള് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്യാം. എന്താണ് സിംബോളിക് സ്റ്റേജ്? എന്താ? യൂസ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. സിംബോളിക് സ്റ്റേജിന്റെ നേരെ എഴുതാം. യൂസ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. യൂസ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. Add other symbols. Add, add, add. Add other symbols. Add other symbols. Add other symbols to describe. To describe. To describe. To describes. ഒന്നുകൂടി പറയാവോ? Experiences. To describe experiences. To describe experiences. മാം ഒന്നും കൂടി ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് പറയോ? എന്താണ്? ഒന്നും കൂടി ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് പറയോ? യൂസ് ഓഫ് ദി വേർഡ്. Use of words. Use of words. Add, add, and other symbols. Other symbols to describe experiences. To describe experiences. ഇപ്പൊ സിംബോളിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടി പഠിക്കുന്നത്? Representation of knowledge through words, symbols. Yes, representation of knowledge through words, Symbols And imagine. ഒരാൾ പറഞ്ഞേ. Representation of knowledge through words, symbols, and other imaginary abstracts. പറഞ്ഞോ, ക്ലിയർ ആയില്ല. Representation of knowledge through words, symbols,
and other imaginary abstract. Yes, very good. Okay. അങ്ങനെ പഠിച്ചാലും മതി, ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാലും മതി. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ യെസ്, യൂസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആഡ് ദെയർ സിംപ്ലസ്റ്റ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എക്സ്പീരിയൻസ്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം നമുക്ക്. അപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചിഹ്നങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചിഹ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽസ് എല്ലാം പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണ് അവിടെ സിംബൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് അല്ലെ. സിംബൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ സിംബോളിക് സ്റ്റേജ് എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി ബ്രൂണറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന തിയറിയുടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടമായിട്ട് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തെയാണ്? സിംബോളിക് സ്റ്റേജ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ്, അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ, അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. Symbolic stage is considered as നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ, ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നും എഴുതണമെന്നില്ല. Symbolic stage is considered as the highest stage in Brunner's cognitive development theory. Brunner's cognitive development theories. Symbolic stage is considered as the highest stage in Brunner's cognitive development theory. ബ്രൂണറുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറിയിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിനെയാണ്? പ്രതിരൂപാത്മക ഘട്ടത്തെയാണ് അദ്ദേഹം ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഒരു കുട്ടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് അല്ലെ. പല കാര്യങ്ങളും കുട്ടി എന്താണ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്? പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി. ഇപ്പൊ പഠിച്ച ഏതാണ്? കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റൽ തിയറി ആണ്. ജെറോമസ് ബ്രൂണറുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റൽ തിയറി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അദ്ദേഹം 3 സീക്വൻഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടിയിലെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് വൈജ്ഞാനിക വികാസം നടക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ തിയറിയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 3 പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജുകളാണ്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ്, iconic stage, symbolic ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഓർഡർ തെറ്റിച്ച് പഠിക്കരുത് കേട്ടോ. ഒരു ഓർഡർ തെറ്റാൻ പാടില്ല. ആദ്യം സിംബോളിക് സ്റ്റേജ് കൊണ്ട് എഴുതാം, ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് എഴുതാം, ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ലാസ്റ്റ് എഴുതാം. അങ്ങനെ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയല്ല, അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ചോദിക്കാം, സെക്കൻഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഏതാണ്? ചോദിച്ച ഏതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്? എന്താണ് highest stage in Brunner's cognitive development theory? Stage ആണ് highest stage. Okay, yes. മാം ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ഒന്ന് പറയോ? അല്ല, ഞാൻ കുറച്ച് സമയമായിട്ട് കയറിയിട്ട് എനിക്കത് എന്തെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടാ. ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രവർത്തന ഘട്ടമാണ്. വൈജ്ഞാനിക വികസനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ്. അവിടെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് നോളജ് പഠിക്കുന്നത്? നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെയായിരിക്കും representation of knowledge through action. പ്രധാനമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്? ടച്ചിങ്, റൈറ്റിംഗ്, ഗ്രാസ്പിംഗ്, അങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷൻസിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾ എന്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്? നോളജ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് ആക്ഷൻസിലാണ്. ലേൺ ത്രൂ ആക്ഷൻസ്. പഠിക്കുന്നത്, പഠനം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ സാധ്യമാവുന്നത്? ആക്ഷൻസിലൂടെയാണ് കുട്ടി ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തില് പഠനം സാധ്യമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജിൽ എങ്ങനെയാണ്?
ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഇമാജസിലൂടെ റെക്കോർഡ് സ്റ്റേജിൽ കുട്ടികളെ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഇമാജസിലൂടെയാണ് നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സിംബോളിക് സ്റ്റേജിൽ ത്രൂ സിംബൽസ്, വേർഡ്സ് ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫിനോമിനാസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം. ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? ആ ക്ലിയർ ആയി. പറഞ്ഞ എന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്തോ ഈ 3 സ്റ്റേജസ് എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. എന്താണ് കമന്റ മനസ്സിലായില്ല? ഇത് 3 കൂടെ നോക്കിയപ്പോ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ പോലെ തോന്നി. അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. ഇത് മനസ്സിലായി ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും? അല്ല അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി. എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയാ, എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായില്ല. മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? നോ മാം. ഇല്ല. ഇല്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാന്ന് പറയാ. നമുക്കിതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. സിംബോളിക് സ്റ്റേജിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയോ? ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിട്ടും രാമൻ സീരിയൽ ആരാണല്ലേ? ഇല്ലില്ല, ഞാൻ വന്നു ഞാൻ പുറത്താണെന്ന്. ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി. ഇനി ഇതിന് എക്സാമ്പിളോ? ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞില്ലേ? മിസ് ഞാനത് 3 എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ, മിസ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാവോ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു കോഴിയുടെ പൂച്ചയുടെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. കോഴി പൂച്ചയില്ല. ഇപ്പൊ എനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ മിസ് അത് നോക്കി നോക്കി, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി തീരെ കുഞ്ഞൊരു പ്രായം ഓർത്ത ഒരു കളിപ്പാട്ടം മുകളിൽ ഇപ്പൊ കെട്ടിത്തൂക്കിയിടോ അല്ലെ കൈ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവരാ പല കളേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കി അത് കയ്യിൽ തൊടും, കടിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ പോരെ ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ്. പിന്നെ അക്ടോണിക് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇതേപോലെ പൂച്ചയുടെയും കോഴിയുടെയും എന്താണ് ആനയെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിലൊരു ആനയുടെ ഒരു പടം വരും. ഒരു വലിയ കൊമ്പൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു ഡൈജാറ്റിക് രൂപം അവരുടെ മനസ്സിൽ വരും. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഇമേജസിലൂടെ അറിയാൻ അവർ ശ്രമിക്കും. സിംബോളിക് സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോ അവരുടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വലിയ ഏജ് 3 to 6 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തും പിന്നെ ഈ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കുട്ടികൾ കളിക്കത്തില്ലേ, 1, 2, 3 ആ ഒരു ഏജ് ഓർത്താൽ മതിയാവും അല്ലേ? ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി. ഓക്കെ ആണോ? മനസ്സിലായി മാം. താങ്ക് യു തമന്ന. വെൽക്കം ഡിയർ. ഇനി ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാത്തവരുണ്ടോ? പേര് മനസ്സിലാത്തവരുണ്ടോ? ഇല്ല മാം. Okay. Then next, intellectual development. ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഇവിടെ ഒരു തിയറി വരുന്നുണ്ട്. അത് പിയാഷയുടെ തിയറിയാണ്. പിയാഷയുടെ തിയറിയിലെ ഒരു സ്റ്റേജ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു സ്റ്റേജിന് തിയറിയുടെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 4 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇടയിൽ നിന്നൊരു ഘട്ടം മാത്രമേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങള് എന്താണ് സൈക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ആ തിയറി അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു നിർബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ തിയറി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിപ്പിക്കും. ആ 4 സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു സ്റ്റേജ് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 4 സ്റ്റേജ് കൂടിയുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്, തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്റ്റേജും കൂടിയുണ്ട്, 4th സ്റ്റേജ്.
അപ്പൊ കുട്ടികളിലെ 4 ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക വികാസങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്? നിങ്ങളൊരു ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളത് അറിഞ്ഞിരിക്കും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തരാതിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഞാൻ ഇതിന്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ ആ തിയറി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് പഠിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ തിയറി മാത്രം ഒരു സ്റ്റേജ് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ വിടാം. ഈ ചാപ്റ്റർ ഇപ്പൊ തന്നെ തീരും. നിങ്ങളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എനിക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരികയല്ലോ ഇതിനെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേജസ് ഒന്ന് ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കോ കേട്ടോ. ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ തിയറി എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റേജസ് 4 സ്റ്റേജസ് ഞാനിപ്പോ പറയാം. എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ തിയറി, മേജർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ തിയറി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റൽ തിയറി എന്നോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. മേജർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റൽ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ തിയറി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. അതിൽ 4 സ്റ്റേജസുകൾ ഞാൻ പറയാം, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. ഓക്കെ, പറയട്ടെ. Okay. First stage, sensory motor stage. Sensory, SCNSORY, sensory motor stage. Motor, MOTOR, motor stage. Sensory motor stage 0 to 2 years. 0 വയസ്സ് മുതൽ 2 വയസ്സ് വരെ, അതായത് ജനനം മുതൽ 2 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് എന്ത്? സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ്. 0 to 2 years. Then second stage, pre-operational stage. P-R-E or hyphen pre-operational stage. O-P-R-A-T-I-O-N-A-L, operational stage. Second stage ആണ് pre-operational stage. Pre-operational stage. Two to 7 years. 2 വയസ്സ് മുതൽ 7 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം. 2 to 7 years. 2 to 7 years. Then third stage ആണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. Concrete operational stage. Concrete operational stage. ടെക്സ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട്, അത് കണ്ടോ? അതെ, concrete operational stage. Concrete operational stage. അത് ഏത് വയസ്സ് മുതൽ അപ്പൊ ഏത് വയസ്സ് വരെ ആയിരിക്കും? 7 to 10. 14. 11 years. 7 to 11 years. 11 വയസ്സ് വരെ. 7 to 11 years ആണ് concrete operational stage. Then fourth stage, formal operational stage. Formal operational stage. Formal operational stage. Formal operational stage. Eleven years and above. 11 years and above. 11 വയസ്സ് മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക്. 11 years and above ആണ് the formal operation stage. ഏതൊക്കെ മേജർ സ്റ്റേജസ് ആണ് പറഞ്ഞത്? സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് 0 to 2 years വരെ. Then pre-operational stage 2 to 7 years. Concrete operational stage 7 to 11. 7 to 11. years. Formal stage 11 to 11. Yes. Okay.
അപ്പൊ പേരുകൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം കേട്ടോ. യെസ്, ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതി. ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. 4 സ്റ്റേജസ്: സെൻസറി മോട്ടോ, പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ, കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ ആൻഡ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ. ഇതും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്റ്റേജസ് മാറി പഠിക്കാൻ പാടില്ല. തെറ്റില്ല. കാരണം എങ്ങനെയാണ്? 0 to 2. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 2 to 7. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് 7 to 11. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് 11 to and above. അങ്ങനെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. തെറ്റാൻ പാടില്ല. വയസ്സ് നോക്കിയായിരിക്കണം പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. പിന്നെ പേരുകൾ മാറരുത്. പേരുകൾ മാറും. തിയറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. എക്സാമിന് ചോദിക്കും. യെസ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 3 സ്റ്റേജസ് പഠിച്ചു വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാക്കി 4 സ്റ്റേജസുകൾ കൂടി പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ഇതാരുടെ തിയറിയാണ്? ഇത് പിയാഷെയുടെ തിയറിയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ജെറോമസ് ബ്രൂണറുടെ തിയറിയാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഒന്ന് പറയാം. തേർഡ് സ്റ്റേജ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ്. കോൺക്രീറ്റ്, CONCRETE, കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ. ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറി ആരുടേതാന്ന് പറഞ്ഞേ, അതൊന്ന് പറയാമോ? പിയാഷെ. പറയാം. PIAGET''S. PIAGETS. പിയാഷെ. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയോ സ്പെല്ലിങ്? ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കണോ? ഇത് കാണുന്നില്ലേ PDF-ല്? പിയാഷെ. PIAGET''S. പേജ് നമ്പർ 51. ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ടില്ല മാം. ഞാനിപ്പോണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തത്. PDF-ല് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അല്ല, ഞാനിപ്പോ ആഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ 1 മാസം 2 ആഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. PDF കാണാൻ പറ്റില്ല. സ്ക്രീനിലുണ്ട് എന്ന് മാം പറയുന്നത്. ഓക്കെ. PIAGETS. പേര് കേൾക്കുമ്പോ വലിയ എന്ത് സ്പെല്ലിംഗ് കാണുന്നല്ലേ? തൽക്കാലം പഠിക്കാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കടാ. ഓക്കെ. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ചല്ലേ? ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ചല്ലേ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ? അത് ചിലപ്പോൾ എടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അതെ. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ചാപ്റ്റർ എടുക്കും. ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് കുറച്ചുള്ളൂ. കുറച്ച് വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചിലപ്പോ കറക്റ്റ് ഓർഡർ എടുക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ സൈക്കോളജി ക്ഷമം എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. സൈക്കോളജി എന്ന പോർഷൻ ജിഷാമാം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ പോർഷൻ ജിഷാമാം ഇല്ലേ? സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണ് എടുക്കണം? സൈക്കോളജി യൂണിറ്റ് 6 എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മോണ്ടിസോറിയിലോട്ട് പോണതിന് മുമ്പ് സൈക്കോളജി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് 2 പേജുള്ളത് പോണം ഈ ചാപ്റ്റർ. ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ? എന്തോ? ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ? ബിഹേവിയറും ക്യാരക്ടറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാ? എന്താണ് ബിഹേവിയറും ക്യാരക്ടറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാ? ക്യാരക്ടറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പെരുമാറ്റം. നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത്. ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എങ്ങനെ? ബിഹേവിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന
അയാളുടെ രീതികളാണ്. ആ ചേഞ്ചസിനാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. പെരുമാറ്റങ്ങൾ, ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അയാൾ കാണിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ, ആക്ടിവിറ്റീസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പെരുമാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ബിഹേവിയർ. ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അമ്പിളി ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അമ്പിളിയുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ്? അമ്പിളി വളരെ ഹാപ്പിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? അമ്പിളി മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടപെടുന്നത് വളരെ എന്തായിരിക്കും? വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ആയിരിക്കും. അത് അമ്പിളിയുടെ ബിഹേവിയർ ആണ്. അമ്പിളി പെരുമാറുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതിനെയാണ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലേ? ബിഹേവിയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി. മാം, ഇന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ മദർ ലാംഗ്വേജ് ഡേ അല്ലേ, ഫെബ്രുവരി 21? അതിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയട്ടെ മാം, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. Today is International Mother Language Day, February 21. International Mother Language Day is a special day for the whole world. This day is observed on 21st February every year. It was first declared by UNESCO in 1999 and has been celebrated every year since 2000. The aim of this day is to promote linguistic and cultural diversity and encourage the use of mother tongue for preservation. It also commemorates the students of Bangladesh who sacrificed their lives fighting for the right to use their mother tongue Bengali on February 1952. This day reminds us how important our own language is. International Mother Language Day is a day of pride, respect, and love for our language, and encourages us to cherish and promote our linguistic heritage. February 21 രാജ്യാന്തര മാതൃഭാഷാ ദിനം. ഭാഷാപരവും സാംസ്കാരികപരവുമായ വൈവിധ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭാഷകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനുമാണ് മാതൃഭാഷാ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. 2000 മുതലാണ് യുനെസ്കോ ദിനാചരണം നടത്തുന്നത്. മലയാളം ഭാഷാ പദവി വന്നത് 2013 എന്റെ ഭാഷ എന്ന കവിതയിൽ വള്ളത്തോൾ എഴുതിയതുപോലെ മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമ, മർത്യന്നു പെറ്റമ്മ, തൻ ഭാഷ ധാൻ. സിപ്പി പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ മലയാളമൻ ജീവഭാഷയിലെ 6 വരി ചൊല്ലിയിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. അമ്മിഞ്ഞ പാലു പോലെന്റെ ചുണ്ടിൽ എന്നും വിളങ്ങട്ടെ എന്റെ ഭാഷ, അമൃത പ്രവാഹമായ എൻ മനസ്സിൽ എന്നും നിറയട്ടെ എന്റെ ഭാഷ, നൃത്തവിലോലയായ എന്റെ നാവിൽ തത്തിക്കളിക്കട്ടെ എന്റെ ഭാഷ, തുഞ്ചനും കുഞ്ചനും തോളിലേറ്റി ലാളിച്ചു പോറ്റിയോരെന്റെ ഭാഷ. താങ്ക് യു മാം. Thank you. Very good, Tanya. Very good. Okay, thank you. Let's take a vote. Thank you, ma'am. Thank you.